passage. 유대인들은 다른 나라 사람은 구원받으면 안 된다, 받을 수 없다라고 착각을 하고 있어요. Right now, we see that the Jews, they had a misconception that other nations, other Gentiles could not receive the gospel. 고넬료는 이방인입니다. 그 집에 처음으로 이제 복음의 문이 열리고 가정에 예배드리는 일이 벌어졌다. 그 말. Cornelius was a Gentile. We see for the very first time, his home became a field where he received the power and the salvation, the words of the Holy Spirit and the words. 오늘 여러분 여기에서 꼭 받아야 될 응답이 뭡니까? Then what is the answer that we must receive from here? 복음과 기도는 시공간을 초월하는 미래에 대한 준비가 있는 시간이다. It's that prayer and the gospel, it transcends time and space, preparing the things of the future. 이걸 기도하고 정말 언약 잡고 기도하여 놓은 성 안에 베드로, 고넬료, 이 지금 시장 시몬 이리 소통되었다니까요. This is the covenant you must hold on to. In this time of prayer, we see that it transcended time and space and it worked upon Cornelius, upon Peter and Simon. 여러분 오늘 기도하는 시간에 정말 하나님께서 여러분의 사업, 저 해외, 여러분의 자녀 모든 데 연결될 수 있다는 거예요. And so during this time of prayer, you have to understand that it connects to your children who are studying abroad, to your businesses, to everywhere you are. 여러분 오늘부터 이 기도를 5분씩만 해도 역사할 거예요. And even if you just pray this prayer, 5 minutes a day works will arise. 이 언약을 붙잡으면 반드시 세 가지가 보입니다. Then, if you make this, you start to see three things. 첫 번째입니다. The first, 지금까지 있었던 시공간 초월의 응답의 흐름이 딱 보입니다. you start to see the stream of answers within transcending time and space. 걱정 다 내버려도 됩니다. 언약 잡으세요. Let go of all the worries that you have today. Hold on to this covenant. 여러분 신자는 은혜 못 받으면요 양사방에서 공격을 받는 겁니다. Believers, if you do not receive answers and grace, then you say that you're attacked in all sides. 여러분이 진짜 시공간 초월 능력을 알면 양사방이 문이 되는 겁니다. But if you know the power that transcends time and space, all your sides become doors. 저는 응답을 우리는 옛날에 뭐 붙잡아야 응답인 줄 알았어요. A long time ago, we thought answers are something that you have to firmly hold on to. 착각부터 버려야 돼요. First of all, you have to throw away that misconception. 정확한 언약 붙잡고 영적 상태에 되어 있으면 그때부터 응답은 계속 오는 겁니다. When you hold on to the correct and accurate gospel and you're in that correct state, then the answers will naturally come. 여러분이 오늘 이 언약을 붙잡으면 그 흐름이 여러분이 와서 오늘에 대한 지금 이 시간이 시공간 초월의 시간임을 알게 됩니다. When you're inside that flow of the covenant, you're holding on to that, then during this time is a time for you to see the transcendence of time and space. 고넬료에게 와서 뜻을 전하고 베드로에게 얘기한 주의 천사는 아직도 살아있거든요. And we see that the angels that went to go deliver this message to Cornelius and to Peter, they're all existing today. 심부름할 데가 없어 요새는. Now, these days, they have no errands to run. 천사들 휴식 중. And so right now, angels are on a break. 일을 안 하니까 심부름할 게 없어. Because we're not praying, they have nothing to do. 이걸 모르고 영적 세계를 모르고 복음을 모르고 고넬료는 계속 기도한 거예요. So not knowing this, not knowing the spiritual facts in the spiritual realm, Cornelius was continually praying, but nothing was working for him. 올바른 복음을 듣고 기도하니까요 성령이 임했다고. After hearing the accurate gospel, we see that the Holy Spirit came upon him. 마지막 세 번째입니다. But this is the last third thing. 미래에 대한 아직 오지도 않았는데 미래에 대한 시공간 초월의 역사. It is the works of that transcends time and space that hasn't even happened yet. It's in the future. 과거, 현재, 미래가 다 나온 거죠. And so we already see the past, present, and the future. 우리 속에 이 보좌의 축복, 하나님의 나라 임하는 축복을 누리게 되면 시공간 초월한 하나님의 역사. When you receive and enjoy the blessings of the throne, the blessings that God has given to you through His kingdom, then you'll receive the answer that transcends time and space. 결론 맺겠습니다. Let's come to the conclusion. 작은 기도는 세계를 움직이게 됩니다. The small prayer that you give will move the world. 고넬료의 작은 헌신은 The small service and the devotion of Cornelius, it connected to Rome. 시공 속에 쉽게 말하면요. 망대가 만들어지도록. Simply put, inside of you, you have to build up a partisan. 그때부터 막 쌓이는 겁니다. And then you have to continue to raise it up. 더 중요한 건 뭡니까? What's more important? 믿음으로. It is through faith. 하나님이 주신 이 어마어마한 축복을 믿음으로. But it's not the condition. We have to do it through faith. Faith of that God will do it. 재앙, 지옥 근세 못 이깁니다. 믿음으로. It cannot overcome Satan or all the destructions in hell. It has to be through faith. 우리는 시공간 초월할 만한 능력이 없습니다. 그래서 사단 못 이깁니다. 그래서 예수 그리스도 이름으로 기도하는데 그 믿음으로. We don't have the power that transcends time and space or destroys the works of the devil. That's what we do it through the power in the name of Jesus Christ. 기도가 작은 것처럼 보이지만요. 나중에 세계복음과 연결될 수 있어요. To the Busan Emmanuel Church. And it seems small, but that will be connected to world evangelization. 기도와
예배와 헌신, 이 세계 복음을 위한 게 맞다면 이거는 시공간을 초월하는 것. If the worship that you give, the devotions that you give, no matter how small it may be, if it is for world evangelization, that it will transcend time and space. 이 그림을 오늘 확실하게 그리시는 날 되기를 예수님 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus Christ that you can draw this sure dream today. 예, 너는 나를 따르라. 주님을 따라가는 제자의 축복을 누리게 되시길 바랍니다. 메시지의 흐름 속에 내가 있으면 돼요. 현장에서 참응답 25를 확인하는 시간표 속에 있으면 돼요. 눈에 보이는 환경의 영향을 받아요. 그런데 영적으로 힘이 있으면 저와 여러분의 배경을 누리게 됩니다. 하나님의 나라. 플랫폼을 제대로 만들어 놓으면 얼마든지 전도의 문으로 살리는 문으로 활용할 수가 있습니다. 모든 만남에서부터 완벽하게 하나님 준비하셨다 이걸 느끼게 돼요. 그래서 중요한 것이 첫 번째 그릇을 준비해야 돼요. 그릇 키우는 만큼 하나님이 채우신다. 소통. 나의 동기로 가득 차 있으면요 하나님과 말이 안 통하는 거예요. 그래서 항상 점검해야 될 거 하나님 앞에 우리의 동기. 또 중요한 게 뭡니까? 우리의 자세. 실천과 가장 연관된 것은 믿음의 준비요. 믿음이 있으면 달라져요. 준비하게 돼요. 그래서 응답 받고 못 받고는 여기에 다 달려가 있어요. 금토일 시대가 뭡니까? 세상을 육신적으로 정복한 유대인들은 매일이요 매일 그 전문성이 하나님이 주시는 응답을 통해 오직 유일성 재창조 그거 나와야 돼. 그거를 지속할 수 있는 시스템이 나와야 돼. 낭중지축 얘기했어요. 영적 건축의 시간표가 된 거예요. 부산노예 캠프의 시작. 이번에 하나님께서 캠프하도록 준비하신 현장이 있어요. 그걸 찾아내야 돼요. 자, 공식적으로는 이렇습니다만은 비공식적으로는 저와 여러분에 있는 모든 현장입니다. 모델 캠프를 진행했는데 이게 영상으로 남아 있잖아요. 거기에 공개 강좌 같이 들으세요. 되어지는 전도 캠프, 노예 예비 캠프를 할 겁니다. 본 캠프를 20일, 21일, 22일 이렇게 캠프를 진행할 겁니다. 하나님이 어떻게 성경적인 전도 운동이 적용되어서 응답이 왔는가? 하나님 준비한 응답이 어떤 것인가? 하는 걸 전체가 확인할 수 있도록 이렇게 만들 거예요. 진짜를 못 보면 늘 계속 방황하게 돼요. 이런 응답들이 계속 얼마든지 있는데 우리가 보지를 못했을 뿐입니다. 그래서 전 세계 복음화를 위한 하나님의 준비를 확인해야 돼요. 그게 25입니다. 예수님의 사역을 가장 정확하게 재현한 제자가 사도 바울이에요. 그 바울이 또 다른 제자를 세워서 제자에게 전달한 메시지입니다. 예수 그리스도의 전도자의 제자의 삶을 사는 제자들에게 주께서 범사의 총명을 주시리라. 응답받을 수밖에 없죠. 렘넌트를 위한 복음문화센터 만드는 사역을 해라. 메시지의 흐름 속에 기간마다 렘넌트들을 위한 금토일 시대를 어떻게 여느냐 하는 것을 과제로 기도 제목을 가지고 준비하고 있습니다. 전 세계 우리 렘넌트들이 꼭 가야 될 중요한 모델 되는 응답을 찾아낼 겁니다. 저와 여러분의 인생의 모든 것을 아시는 하나님이시다. 과거, 현재, 미래를 아세요. 그러면 하나님이 원하는 그 성령 충만의 삶을 어떻게 살 수가 있습니까? 나를 따라오라. 저 제자가 어떻게 될지 네가 무슨 상관이야? 제자의 삶은 너는 나를 따르라. 우리는 주님을 따라가면 돼요. 지금 시간표는 건축의 시간표죠. 저와 여러분은 영적 건축을 본격화하는 것입니다. 저와 여러분 믿음의 준비를 하시기 바랍니다. 저 같으면 믿음의 도전을 하겠어요. 불신자 수준 말고 그거는 기본이고 불신자를 뛰어넘는 거 있어요. 그리스도 안에 있는 거 그걸 찾아내야 돼요.
그래 놓고는 지속하도록 만들어버려요. 실제 되도록 만들어버려요. 이것을 응답을 저와 여러분 현장에서 찾으라. 그게 정인입니다. 그래서 우리는 매일이 그리스도의 날이요. 사모늘을 회복해야 돼요. 모든 기간마다 금토일 시대를 적용해서 열어보시길 바라고. 우리는 뭡니까? 살리는 플랫폼이에요. 여러분, 교회 행사를 제대로 했는데 모든 응답이 다 열려요. 올바른 교회는 교회 안의 응답이 현장의 응답이에요. 교회 응답을 헌신했는데 이게 전부 연결돼 가지고 현장의 전문성으로 연결돼 버려요. 너는 나를 따르라. 이 중요한 응답의 시간표 속에 제대로 쓰임받는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 우리는 237 우리 선교 헌신 예배를 드립니다. 今天我们一同献237宣教献身礼拜。 네, 그런 가운데 우리는 말씀을 지금 순서대로 나가는데 사도행전 11장 19절에 정확하게 말씀이 연결됐습니다. 我们一直照着圣经的顺序来讲话语，今天非常准确的讲到了使徒行传11章的话语， 세계로 가라 이 말인데 走向世界。 성경에 이게 첫 번째 약속이에요. 这个是圣经当中的头一个约。 아브라함 보고 너로 말미암아 열방이 복을 받게 될 거라고 그랬어요. 神对亚伯拉罕说，会因着你万民会蒙福。 이게 마지막 약속이기도 해요. 这个也是最后的约。 예수님 부활하셔서 모든 족속 만민 땅끝으로 가라 이렇게 말했어요. 耶稣最后复活之后应许说，你们要走向万族万民，要到地极去。 실제로 우리가 237 나라 갈 수 있습니까? 我们实际上可以走向237个国家吗？ 못 가잖아요. 其实不能够一一走进去， 속지 않으면 돼요. 怎么办？不被骗就可以了，对吧？ 신앙은 굉장히 말이 맞습니다. 그리고 현실적이에요. 不信仰讲的话非常有道理，非常现实性的。 문제되지 않는다. 나는 이 속에서 이기도 하겠다는 거예요. 也就是说，问题不再成为问题，我要进入这宝座25的祷告之中。 한 사건이 100년씩 응답하고 여러분 생이요. 천년 응답하요. 그래야 세계복음화 가능해요. 各位，一个事件带来100年的音乐，你们的人生带来1000年的音乐，因为只有这样才能做世界福音化。 237이란 말을 모르는 상황이 되면 어떻게 되느냐? 237这个词，如果是不知道的情况，会怎么样呢？ 일단 노예로 가고 포로로 갑니다. 会变成奴隶，沦为俘虏。 지금도 경제 때문에 그래 싸우잖아요. 现在也因着经济在征战呢， 뭐 그 사람 뭐 의식 좀 먹고 사니 다니까 이렇게 되는 겁니다. 因为衣食住行对他们来说就是一切，所以会变 오늘 成这样。 237을 알고 복음 전하는 기도했더라면은 이래 안 가고도 이길 건데 가셔야 돼요. 我们真的知道237，知道福音，知道祷告的话，不去也会这样。 237은 그나 모르니까 교회가 지금 사명을 상실하고 있는 거예요. 因为不知道237这句话，所以教会现在正在丧失着使命。 막 그래서 마가다락방교를 버린 건 아니지만은요 촛대를 안디옥 교록인 거예요 사실은. 其实神不是丢弃了马可加楼房教会，而是把这个烛台搬到了安提奥教会，真的非常可怕。 237 체질이 되어 있는 사람 쓰는 거죠. 因为神使用已经变成237体质的人， 237에 하나님의 주신 언약이 무엇인지 알고 있는 교회가 안디옥 교회였습니다. 已经知道了神所赐的237之约是什么样的约，知道这个的教会就是安提奥教会。 237에 대한 중요한 걸 알고 있었는데 성막에는요 지성소가 있고 성소가 있고 뜰이 있었어요. 그렇죠? 他们知道这个237也是知道非常重要的内容，在圣幕里头有至圣所、圣所以及院，对吧？ 그런데 더 중요한 거는 이 뜰에는 3가지가 있잖아요. 但是更重要的是，这院有3个， 그렇게 나가더니 회당으로 也就是说进入到那些会堂当中， 서원으로 还有这样的书院， 쉽게 말하면 저자로 还有市场。 그 다음에 사도행전 13장, 16장, 19장 치유 현장으로 使徒行传13、16、19章去了那样治愈的现场。 237은 지금 사단은 237 나라를 시공간 초월해서 흑암으로 덮치고 있는 겁니다. 그래서 우리가 보좌의 능력으로 막자는 겁니다. 이게. 现在撒旦用超越时空，用黑暗来完全遮盖了237，所以我们要用宝座来去救活237，阻挡这一切。 이때에 세계 바꿀 응답이 옵니다.
那个时候起会来到改变世界的应允。 오늘 여러분이 이 언약을 붙잡는 순간 보좌의 능력이 여러분의 직업, 학업, 산업을 세계를 바꾸는 걸로 바꾸실 겁니다. 各位，今天你们牢牢握住这个约的瞬间，神会改变你们的事业、学业、产业，把这样的应允赐给你们。 이 237 보좌의 능력을 본 사람은 죽음은 바로 시작입니다. 看到了237宝座能力的人，死亡对他们来说就是开始， 순교는 시작이에요. 殉道就是开始。 환란이 더 크게 나니까 이것은 세계 복음만 하는 확산이에요. 有了更大的患难起来，但是这个是向着世界福音化的扩散。 만약에 감옥소를 가게 된다? 如果进了监狱的话， 그것은 바로 세계화가 되는 겁니다. 这个就是变成世界化的开始。 바울이 감옥에 가두어지니까 전 세계를 움직이는 바울아 두려워 말라 가이사 앞에 서야 하리라. 保罗被关进监狱，但是发生了能够撼动全世界的。保罗不要惧怕，你必站在凯撒面前。 개인의 동기, 교회의 동기, 뭐 동기 싹 다 버리고 오직 복음 전해야 되는데 그거 안 하면 막는 거예요. 个人的动机、教会动机、所有动机应该完全丢弃，唯独传教福音。如果不做这个，就是阻挡宣教。 그렇기 때문에 하나님은 속지 않기 때문에 여러분이 오늘 언약 제대로 딱 그렇구나 왜 섬겨야 되느냐 이것 때문에 그래요. 因为神不会被骗，所以今天各位牢牢握住神的约，要明白啊，为什么？就是因为这个。 하는 모든 일터에 주의 손이 함께하셨다. Remnant 所去的所有工作的场所，主的手与你们同在。 주의 은혜가 보였다. 说看到了主的恩 이렇게 典， 나왔어요. 그러면 주의 은혜가 넘쳤다 이 말이에요. 说看见神所赐的恩，神的恩完全满意了。 보니까 제자의 큰 무리를 보냈어요. 说也神加添给了许多的门徒。 여기에 누굴 보냈냐면 시대적인 인물 바울을 보낸 겁니다. 这里差派了神呢时代型的人物保罗， 진짜로 237 나라에 망대를 세운 사람들 真的建造237望楼的那些人们， 그 사람들하고 반드시 237 어느 한 나라와 연결되는 걸 만들어놔야 돼요. 这些人还有一定要跟237某个国家能够相连接起来。 그리고 우리 교회 안에 렘넌트나 다른 제자들이 연결돼 있어야 돼요. 并且我们教会里面的 remnant 门徒们要能够相连接起来才行。 그리고 그 가족들도 그 부분을 알고 기도 연결돼야 다른 나라에서 와서 보게 되는 거예요. 那么家人们也知道这个祷告连接起来的话，其他国家人过来的时候能够看到。 이런 임직자를 세우고 이런 교회를 만들잖아요. 所以我们要任命这样的任职者，我们要建造这样的教会。 이 모든 것을 기도로 일단 시작합니다. 这所有的部分，首先一旦通过祷告来开始， 이걸로 여러분 기도 인사해 보면 건강도 회복되고 모든 거 다 회복. 这可以尽情做。你们如果真的做到24祷告24的话，可以恢复健康，恢复一切。 그림이 다 그릴 정도로요. 기도로 시작하는 겁니다. 所以一定要描绘这个蓝图的程度。你们开始祷告吧。 과거에 문제 잡힌 사람들을 버리고요. 여러분 미래에 대한 언약의 확실한 그림을 놓고 계속 기도하세요. 이기게 됩니다. 被过去的问题抓住的人，你们扔掉过去的问题，你们不断的描绘关于未来的蓝图，然后你祷告会得胜的。 속지 마세요. 所以真的拜托大家，绝对不要被骗。 세상 사람 살려야지 사람 말에 속지 마세요. 那个要救活世界、救活人，不要被人的话 여러분 骗。 언약 딱 그러면 응답은 언제 오느냐? 언약 바로 잡는 순간부터 오고 있습니다. 因为什么时候来呢？当你正确握住约的那一刻，就已经过来了。 올해는 하나님이 가장 중요하게 보시는 여기에다가 우리는 세계 복음하는 발판을 만드는 겁니다. 今年是神看为最为重要的一年，在此我们要建造好世界福音化的踏板。 많은 우상에 빠져 죽어가는 사람들이 와서 치유받을 수 있는 곳으로 만드는 겁니다. 很多陷入偶像死去的人们要过来，能够得到治愈。 하나님의 나라가 임한 가정, 시공간을 초월하는 응답을 누리며 미래를 준비하는 언약 붙잡고 복음과 기도 속에 있게 하심을 감사드립니다. 지금까지 있었던 시공간 초월의 응답의 흐름을 보고 393 보좌의 축복을 나의 것으로 누리게 하옵소서.
오늘 언약 붙잡고 기도하는 이 시간에 시공간을 초월하는 렘넌트 7명의 역사가 나에게 일어나게 하옵소서. 로마도 보아야 하리라. 땅끝까지 증인이 되어지는 미래에 대한 시공간 초월의 역사가 일어날 것을 믿고 오직 믿음으로 작은 기도와 헌신 속에 세계를 움직이는 그림을 그리게 하옵소서. 너는 나를 따르라. 말씀의 흐름 속에 있게 하시고 참응답 25를 준비하신 하나님께 감사드립니다. 교회에 불신자도 올 수 있는 플랫폼이 만들어지고 누구든지 살리는 플랫폼이 만들어지게 하옵소서. 가장 먼저 그릇을 준비하고 잘못된 동기를 버리며 하나님과 소통되는 올바른 동기를 가지게 하옵소서. 렘넌트들의 모든 문화를 할 수 있는 복음문화센터가 만들어지는 건축이 되게 하시고 올바른 자세와 실천으로 참응답 25를 받게 하옵소서. 금토일 시대를 열어 오직 유일성 재창조의 시스템이 세워질 만큼 믿음의 준비를 하게 하옵소서. 부산 노회 캠프를 통하여 하나님이 준비하신 현장을 찾고 먼저 영적인 준비가 되어지게 하옵소서. 예수 그리스도를 따르는 제자의 삶으로 전도자의 응답을 받고 건축과 영적 건축을 믿음으로 준비하여 25의 증인되게 하옵소서. 사모늘을 회복하여 매일 그리스도의 날이 되고 교회의 응답이 현장의 응답으로 전달되는 것을 확인하게 하옵소서. 237의 사람들, 성경의 첫 약속이요 마지막 약속인 237을 붙잡고 보좌의 25시를 가지고 세계 복음하게 하심을 감사드립니다. 237을 몰라서 노예 포로 속국되고 교회 사명을 상실하고 유랑민, 전쟁의 고통, 현대 교회의 어려움을 당하지 않게 하옵소서. 237을 알고 있는 안디옥 교회처럼 이방인에게 복음을 증거하고 선교사를 파송하며 새 뜰을 세우게 하옵소서. 그래서 어떤 상황도 세계를 바꾸는 응답으로 누리는 교회 증인되게 하옵소서. 안디옥 교회에 일어난 역사를 누리는 교회와 건축 임직식이 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 재질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하신 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.